వెల్కమ్ బ్యాక్. ఇండియా పాకిస్తాన్ యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ విజువల్స్ ఒకసారి చూద్దాం. Let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their work and efforts. They worked very hard on that. We also, as you know, created a situation where the Houthis, for the first time ever, have ceased firing, and they've let it be known that they're not going to be firing at American ships anymore, not going to be firing at Americans anymore. This was a heavy barrage that lasted for approximately 50 days. And as you know, they've been in war essentially for forever. But over the last 10 years, they've been very difficult for other countries. Nobody was able to do what we did. But they stopped, and we take their word for it. Their surrogates and them directly said, we don't want to do this anymore. And so we were satisfied with that. In addition, yesterday we achieved a total reset with China. After productive talks in Geneva, both sides now agreed to reduce the tariffs imposed after April 2nd to... రైట్ భరత్, ఇక ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను ఎలా చూడొచ్చు? అంటే ట్రంప్ మనకు తెలుసు, జనరల్ గా ఇటువంటి నిజంగా చేసినా సరే చెప్పుకోరు. బట్ ట్రంప్ శైలి వేరు కదా. ఇప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు ఎట్లా మాట్లాడతారో తెలీదు, చాలా నిర్మమాటంగా మాట్లాడిస్తూ ఉంటారు. ఇటువంటి చేసినా సరే నేనే చేశానని గొప్పగా చెప్పుకోరు. మొన్న కేపాల్ అన్నారు ఒక మాట, నాకు కరెక్ట్ అనిపించింది. ఏంటంటే ట్రంప్ తప్ప నేను అందరినీ కన్విన్స్ చేశాను. ఆయనకు కేపాల్ ట్రంప్ తో మాట్లాడారు ఇవన్నీ నేను నమ్మను. కానీ ట్రంప్ మరి ఎందుకు చెప్పుకున్నారంటే ట్రంప్కి ఇష్టం, ట్రంప్ తప్ప అందరితో మాట్లాడాను పీస్ గురించి, ట్రంప్ ఒప్పుకోలేదు. కానీ ఇప్పుడు అయిన తర్వాత ట్రంప్ నాదని చెప్పుకుంటారంటే, ఎందుకు అట్లా చెప్పుకుంటారంటే నోబెల్ శాంతి బహుమతి కావాలి అని అనుకుంటున్నారు ట్రంప్. అంటే ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య సంధి కుదిర్చి నోబెల్ శాంతి బహుమతి గెలుపొందామని బహుశా భావిస్తున్నారేమో అనిపించింది. ఎస్, అమెరికా రోల్ లేదని చెప్పను, కానీ నిజంగా రోల్ ఉన్నా సరే దాన్ని ముందుగా ఆ దేశాలు చెప్పాలి. భారత్ పాకిస్తాన్ కానీ భారతదేశం వచ్చి ఎస్ మాకు ట్రంప్ మాట్లాడారు, వాళ్ళ డీల్ కుదిర్చని వాళ్ళు చెప్పాలి. వాళ్ళకంటే ముందే వీళ్ళు చెప్పారనుకోండి. ఇప్పుడు భారత్ ఏమో డైరెక్ట్ గా అసలు ట్రంప్ సంబంధం లేదు ఏమని చెప్పింది. పాకిస్తాన్ మాకు డైరెక్ట్ గా డీజీఎంఓ డైరెక్టర్ జనరల్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ కాల్ చేశారు, అది చేశారని చెప్పింది. ట్రంప్ గురించి ప్రస్తావించలేదు. పాకిస్తాన్ కూడా వాళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో అమెరికాకు థ్యాంక్స్ చెప్పారు తప్ప దీని వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల అని చెప్పలేదు. అయితే ఒకటి, ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మాత్రం రెండు దేశాలతో టచ్ లో ఉంది. అందుకని ఆయన ఏమన్నారు, నేను ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, ఆన్ సాటర్డే మై అడ్మినిస్ట్రేషన్ హెల్ప్డ్ బ్రోకర్ ఏ ఫుల్ అండ్ ఇమీడియట్ సీజ్ ఫైర్, తక్షణమే కాల్పులు ఆపాలి ప్లస్ ఫుల్ ఆపాలి. ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ పర్మనెంట్ వన్ అంటున్నాడు.
ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య పర్మనెంట్ సీజ్ ఫైర్ అంటే అది Not possible. ఉంటుందా? మన జనరేషన్ ఎన్నిసార్లు చూసాం స్పందన. కార్గిల్ వార్ చూసాం 99 లో కదా, అవును ఆ తర్వాత ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. చాలా సార్లు అయింది కదా అవును. సీజ్ ఫైర్ అంటే ఇది ఒకటే కదా అనుభవం. డైరెక్ట్ గా సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ 2017లో మోడీ చేశాడు. తర్వాత బాలాకోట్ మీద 19 ఫిబ్రవరిలో బాలాకోట్ మీద అప్పుడు స్ట్రైక్ చేశారు, రెండోసారి సర్జికల్ స్ట్రైక్స్. ఇప్పుడు 2025లో చూస్తున్నాం. పర్మనెంట్ అని ట్రంప్ ఎట్లా అంటే ఈ రోజు భారత్ పాకిస్తాన్ దేశాల మధ్య జరిగితే మళ్ళీ మన వాళ్ళు వేసేస్తారు, అవునవును దాని నో డౌట్ కదా. సో ఈ రోజు భారత్ పాకిస్తాన్ దేశాల మధ్య జరిగిన చర్చలను ఎలా చూడాలి? ఈ చర్చలతో భారత్ పాకిస్తాన్ల మధ్య అన్ని సమస్యల పరిష్కారం దొరుకుతుందని ఈ అనుకోకూడదు. చర్చలు కేవలం ఒకటి మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి, డీజీఎంఓ స్థాయిలో జరిగిన చర్చలు, డైరెక్టర్ జనరల్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్. మన మధ్య ఉన్న సమస్య కాశ్మీర్ సమస్య, ఉగ్రవాదం సమస్య. అవును డైరెక్టర్ జనరల్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ ఏం చర్చించుకుంటారు? వాళ్ళకు ఉన్న అధికారం ఏంది? కేవలం కాల్పుల విరమణ, మీరు దాడి చేయొద్దు నేను దాడి చేయొద్దు అని చర్చించుకుంటారు తప్ప కాశ్మీర్ విషయమో లేకపోతే టెర్రరిస్టులు అప్పగింత, దావూద్ ఇబ్రాహిం మాకు అప్పగించండి, లేకపోతే హఫీజ్ సయీద్ మనకు అప్పగించండి అని వాళ్ళకి అడిగే అధికారం లేదు, వాడికి ఇచ్చే అధికారం కూడా లేదు కదా. డీజీఎంఓ అడిగితే చర్చలు ఎవరి మధ్య జరగాలి? ప్రధానమంత్రుల మధ్య జరగాలి, లేకపోతే ఫారెన్ సెక్రటరీ మధ్య జరిగితే ఒకటి ఉంటది. ఇప్పుడు జరిగింది కేవలం సీజ్ ఫైర్ గురించి మాత్రమే చర్చ. అంటే ఏంటి ఈ రోజు జరిగిన చర్చల్లో పాకిస్తాన్ అంటే పాకిస్తాన్ ముందు భారత్ ఎలాంటి డిమాండ్లు పెట్టలేదు అనుకోవచ్చా? అంటే ఒకటి, మొన్న సీజ్ ఫైర్ అని చెప్పి వాళ్ళు దాన్ని ఉల్లంఘించారు. అవును తర్వాత మిగతా ఇష్యూస్ అంటే ఆ సీజ్ ఫైర్ ఎట్లా చేయాలి, ఇంకా ముందు కాకుండా ఎంతవరకు అన్నది మాత్రమే డీజీఎంఓ డైరెక్టర్ జనరల్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ మధ్య దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ దాని గురించే ఉంటుంది, అంతకు మించే ఉండదు. ఇప్పుడు మా ఫారెన్ సెక్రటరీ, అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి అంటే అక్కడ సెక్రటరీ అంటారు, మన దగ్గర సెక్రటరీ అంటే కార్యదర్శి, అక్కడ సెక్రటరీ మంత్రి, యుఎస్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ అంటే విదేశాంగ మంత్రి. సో విదేశాంగ మంత్రి ఆయన చేసిన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, మూడో ప్రాంతంలో ట్రంప్ మన భారత్ కాదు పాకిస్తాన్ కాదు, ఈ రెండు దేశాలు కాకుండా మూడో ప్రాంతంలో ఇద్దరి మధ్యలో. అంటే ఇప్పుడు మోడీ యావత్ జాతిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నారు, ఏ అంశాలపై స్పందించే అవకాశం ఉంది? మోడీ మాట్లాడుతున్నారు, ఒకసారి లైవ్ లో చూద్దాం స్పందన.